تو ماشاء اللہ دل بامی اچھا دیکھ رہے ہیں حیران ہے کہ عشق نے کس طرح چھلانگ لگائی ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا گیا نمرود نے کس طرح ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانی پیش کی اور جو تھا نا وہ جو آگ تھی وہ جنت بن گیا یہ بھی بزرگوں کی ایک معجزہ تھا نا نبیوں کا ابراہیم علیہ السلام کا اب ہم بیان کرتے ہیں ذرا تھوڑا اسٹیئرنگ کو ایک طرف کرتے ہیں کیونکہ عشق جو ہے نا یہ بڑی مشکل بات ہے جب تک آپ اللہ کی راہ میں معشوق کی راہ میں محبوب کی راہ میں ہر چیز کو قربان نہیں کریں گے آپ منزل مقصود کو نہیں پہنچیں گے محبوب کو پانا معشوق کو پانا اللہ کو پانا نبی پاک کو پانا شہنشاہ بغداد کو پانا اپنے پیر مرشد کو پانا خدا رسیدہ ہونا نبی پاک کے پاس پہنچنا یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے یہاں پر علامہ صاحب نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کاقی اپنی فطرت میں نوری یا ناری ہے یہ جو انسان ہے یہ خالی اس کا تعلق نوریوں سے نہیں اور خالی انسانوں سے نہیں انسان کے مختلف رخ ہے انسان کے اندر عشق بھی ہے محبت بھی ہے بزرگی بھی ہے عطاف بھی ہے بزرگوں کا عطاف بھی ہے نبی پاک کا عشق بھی ہے جناب غوث پاک کا عشق بھی ہے اللہ کی محبت ہے اللہ کے احکام کی تعمیل ہے نہ وہ نبی پاک کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے پھر جا کر آدمی وہاں پر پہنچتا ہے اگر میں کہوں جی گڑ 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 چینی 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 گڑ اور چینی کرنے سے میرا منہ میٹھا نہیں ہوگا میرا منہ اس وقت میٹھا ہوگا جب میں چینی کی پھکی مانگوں گا گڑ کھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا میرا منہ میٹھا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا باتیں کرنے سے کام بنتا ہوتا تو جتنے مولوی ہیں مسجدوں میں یہ سب بڑی لاؤ آسن جگہیں پگڑی کھڑکاتے ہیں اونچی اونچی بانگاں دیتے ہیں اونچے اونچے آواز کرتے ہیں لیکن خالی ایک باتوں کرنے سے کام نہیں چلتا یہاں اللہ قربانی مانگتے ہیں تھوڑا سا میں ذہن سے ایک اثر جی آپ کو رہنمائی کرتا ہوں میں بیان کرتا ہوں آپ کی خوش طبی کے لیے ہمارے علاقے میں ایک پنجیرا ایک علاقہ ہے ہمارے علاقہ کوٹلی کے قریب پنجیرا ایک علاقہ ہے وہاں ایک مولوی صاحب تھے وہ اگر میاں محمد صاحب کے پاس کھڑی چیز چلے گے وہ بڑا عقیدت رکھتے تھے میاں محمد صاحب سے بڑی عقیدت رکھتے تھے وہ مولوی صاحب رہتے تھے وہ پنجیرے میں پنجیرا جو ہے ہمارے کوٹلی شہر سے کم از کم 5-7-8 میل کے فاصلے پر ہے یہاں سے پنجیرے سے وہ کھڑی چھپ گئے جا کر ملے حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں محمد صاحب وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی یہ دنیاوی معاملات میں یہ کیا ہے جی معاملات ہے یہ کیا ہے جی یہ کاریں ہیں یہ کیا ہے سونا ہے یہ کیا ہے چاندی ہے یہ کیا ہے زمینیں ہیں یہ باغات ہیں یہ مکانات ہیں میاں محمد صاحب ان سب باتوں سے اللہ رہے کیونکہ وہ اللہ والے تھے میرے پاک کا شاد گرامی ہے من احباب قوم فوا منہم
پھر نبی پاک فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن سے مشابہت رکھتا ہے وہ ان میں سے ہے، من احباب قوم، جو جن سے محبت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ والے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، اللہ والے سے محبت کرتا ہے، ولی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی محبت اس بندے کے اندر اثر انداز ہو۔ اچھا وہ بعد میں بیان کر رہا تھا، وہ ہمارے وہ مولوی صاحب تھے نا، چلے گئے پدیرے سے، کھڑی سے چلے گئے کم از کم 150-200 میل کے فاصلہ طے کر کے، جس میں کچھ لوگ گئے تھے کم از کم 100 سال پہلے کے، تو وہاں جانا اس کا مطلب ہے کہ ان کو میاں محمد صاحب سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب گئے نا میاں محمد صاحب کو، میاں محمد صاحب نے دریافت فرمایا، اب مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور تمہارا غرض و غائب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کا عاشق ہوں۔ وہ مولوی صاحب جو گئے نا ہمارے ادھر پجیڑے سے، انہوں نے میاں محمد صاحب کو کہا کہ میں آپ کا عاشق ہوں اور میں آپ کے عشق میں یہاں پر آیا ہوں۔ میاں محمد صاحب نے میرے تعجب کا اظہار کیا، اور مانگے یہ عشق کا معاملہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، تم کس چکر میں پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی دلچسپ نہیں ہے، کوئی سادگی نہیں ہے، کہ ریلیے نہیں ہے، کوئی برفی نہیں ہے، یہ مٹھائی نہیں ہے، یہ سب کو قربان کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، مصیبتیں جینی پڑتی ہیں۔ میاں صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے اپنے اشعار میں کہ اگر آپ اللہ کے عشق میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ایسا کرے کہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے، اور یہ تو پانی سیادے پادے سب چیزیں چل گاں، تو میاں محمد صاحب فرماتے ہیں اگر تو اللہ کا عشق چاہتا ہے، اللہ کا پیار چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کا عاشق بننا چاہتا ہے، تو میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ کر، تو پانی سیادے پادے سب چیزیں تو چالا، جہاں سکو میں بال محمد ذل صدن سنگ لگا، یعنی جو معشوق کی زلف ہے اس میں تم اس وقت ملو گے، اس میں مکس ہو جب تمہارا رنگ ہی تنگ بدل جائے گا۔ یا میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں، آج کا ان کی کلام سنیں، میاں صاحب فرماتے ہیں سرما عاجز پیمن والے اندازہ میں جانا، سرما میاں محمد صاحب فرماتے ہیں سرما عاجز پیمن والے اندازہ میں جانا، جس کال کو یہ چاچی پاوے اس کال کرے ٹھکانا۔ یعنی سرما جو ہے یہ پہلے رگڑے کھاتا ہے، رگڑے کھاتا ہے، اس میں بڑا سا لگڑی میں مار کھانی پڑتی ہے تب بالکل باریک ہو جائے گا، وہ سرما باریک ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ معشوق کی آنکھ میں، محبوب کی آنکھ میں وہ لگے گا۔ وہ کہتے ہیں جس کار کوئی نہ چاچی پاوے اس کار کرے ٹھکانا، یعنی جب یہ سرما ہے یہ جب تک صحیح طرح باریک نہ ہو یہ آنکھ میں لگایا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ پھر آنکھ میں یہ تکلیف دیتا ہے۔ تو آنکھ میں جانے سے پہلے میاں صاحب بتاتے ہیں سرما عاجز پیمن ویلے انداز میں جانا، یہ تکلیف کو دیکھنی پڑتی ہے سرمے کو، سرما عاجز پیمن ویلے انداز میں جانا، جس کار کوئی نہ چاہتی پاوے اس کا کرے ٹھکانا۔ اگر میاں صاحب لکھتے ہیں
मेहंदी सौ दुख सहदी, मेहंदी सौ दुख, ये बहुत बड़े लामा हुए हैं, ये बहुत बड़े अलामा नियम था, बहुत बड़े अलामा हुए हैं, बहुत बड़े मौकव हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं। इनको कहते रूमिया कश्मीर। एक जलालुद्दीन रूमी हुए हैं और ये रूमिया कश्मीर हुए हैं। ये बड़े इल्म के मालिक हुए हैं, बहुत बड़े आलम फाजिल हुए, बहुत बड़े आशिक हुए हैं, आज के रसूल हुए हैं, आज के जनाब बहुत पाक हुए हैं, अपने पीर मुर्शिद उनके आशिक हुए हैं। ये याद यूं नहीं मिलता बाबा जी, ये सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है तब से याद का असूल होता है, खुदा यूं नहीं मिलता। देखिए कुरान में है, ये जो अल्लाह फरमाते हैं मैं शाला से करीब हूँ, वो साहब से करीब है, लेकिन सारी उम्र इंसान खुदा से विश्वास नहीं होता। और साहब उस वक्त होगा, खुदा से विश्वास उस वक्त होगा, अल्लाह से उस वक्त मिलता है जब किसी अल्लाह वाले से आप मिलें। वो बंदा जब तक किसी अल्लाह वाले के साथ मुलाकात नहीं करेगा, अल्लाह के वली के साथ तलक नहीं करेगा, वसीला नहीं पकड़ेगा। यहाँ मियाँ साहब का कलाम सुना है, बाजीब आप लोगों की बात सुन। मियाँ साहब फरमाए मैं अभी आता हूँ, जो बनस्पति आशिक था ना, जो हमारे शाह से गया, पिंजरे से गया, उसका मैं वाक्य सुनूंगा कि नकली आशिक कौन होता है, असली आशिक कौन होता है। नकली आशिक का क्या मकाम है, असली आशिक का क्या मकाम। वो जनाब मियाँ मोहम्मद साहब फरमाने दोनों वाला रिया न खाली दौड़ की चीज पक्की। ये साहब क्या फरमाते, मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं दौड़ने वाला रिया न खाली दौड़ की चीज पक्की, दौड़ू जरा मुड़ा खाली जानो दौड़ दी कची। शाह परी सब दोमें बैठे हो ही मोहब्बत दी, जिस चिड़िया की दौड़िया चढ़िए और की गिर मिलती। एक बुजुर्गों ने फरमाया मन तालाबा वादा, मन तालाबा वादा, जो पक्की तल रखता है वो पा लेता है, महबूब पा लेता है, माशूक को पा लेता है, महबूब को पाता है, अपने मकसद को पा लेता है। लेकिन पक्का, और पक्का भी हो, खाली कल्ला ना हो, उसके साथ अल्लाह के वली हो, रहनुमाई के लिए, मदद के लिए, तोजो के लिए। मैं फिर आगे चलूंगा, बयान करूंगा। यार कैसा मिलता है, यार क्यों नहीं मिलता, यार भाई मुश्किल से मिलता है। वो कहते हैं अदालत साहब नरकस अपनी बेजूरी पर होती है। अमामा साहब फरमाते हैं अदालत साहब नरकस अपनी बेजूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाबार पाला। ये दीदाबार बनना जो है आँख वाला बना, क्या वो बुजुर्ग ने कहा है, आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोल को क्या नजर आए क्या। अन्य नून जी साल करा, सवा साल करा, मुड़ी गुजर रहा कोई नदी है। ये जो खुदा का मिलना है, ये अल्लाह के बंदे के जरिए मिलता है। कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया बाप वो वसीला थे, अगर आप मुझ तक को मेरा विसार चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फिर वसीला पकड़ो। और मैं गया ना मदीना शरीफ, तो वहाँ पर दूसरी पार्टी के बंदे मिल गए। वो कह रहे जी ये क्या आपने रस लगाई है, ये पीर है, फकीर है, दरवेश है, ये क्या है। पसंदा काफी है, रेशम काठ, ये ज्यादा जो आप चक्रों में लोगों को डालते हैं ये नहीं है। मैंने कहा भाई ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया भाई,
یہ میری کتاب تو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے وقتو الحسن میرے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ یہاں پر نبی پاک کا حدیث سنیں، نبی پاک نے جس کا کوئی پیر نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آدمی سچ بیان کے عقائد کی بات بیان کرے، وہ بات بیان کرے جس پر عمل کرنے سے بندہ آمد جو ہے وہ جنت خدا سیدھا ہو جائے، جنت سیدھا ہو جائے، جنت میں پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ ایسا علم پڑھے، ایسا نماز اپنے ساتھ رکھے جو جہاں جنت کی بجائے جہنم میں ملے۔ ہاں اب میں آتا ہوں پھر وہ جو اچھا نا بناسپتی قسم کے عاشق جو ہماری طرف سے مولوی صاحب گئے، پنجیرے سے گئے۔ یا ایک بات اور بھی بتاؤں گا، ہمارے علاقے کے 3 بندے گئے، ہمارے علاقے کے 3 بندے تھے، وہ گئے میاں محمد صاحب سے ملنے کے۔ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے وہ جو بناسپتی عاشق ہے اس کی حقیقت بیان کر۔ میاں محمد صاحب فرمانے لگے، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ جو مولوی صاحب تھے نا انہوں نے بیان کیا، جناب میں کوٹلی ایک شہر ہے، اس شہر کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام پنجیرہ ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں اور میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ مجھے فقیر بنائیں، اپنا محبوب بنا لیں۔ وہ میاں محمد صاحب تو سارے نظر تھا، بصیرت تھے، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے، یہ ایک دن کتب بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میاں محمد صاحب یہ کوئی چھوٹے فقیر نہیں تھے، یہ منتہی قسم کے ولی تھے۔ میرے کے بعد پیر صاحب 2.5 مہینے کتب رہے، اور میرے پیر صاحب کی شان یہ تھی کہ ان کی عمر کو جو غوث پاک نے بتایا۔ ہاں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت میاں محمد صاحب نے اس ملا کو کہا، بھائی تم میری عاشق ہو؟ ہاں جی بالکل میں عاشق ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، پیار میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے آپ نے محبت میں آپ رنگ دیں۔ میں فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ ہاں۔ فرمانے کے میاں محمد صاحب فرمان لگے، اب دیکھیے اللہ والوں کی مقام، ان کا نظریہ، ان کا تجربہ، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق، وہ سب جانتے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خالی مولا ملاتے نہیں ہوتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ کا دوست بننا اور بات ہے، مولا ملاتا اچھیاں بانگا سوئی ہو ستان باغ صاحب کرتے ہیں، نال کو سبھی سنگ نہ کریے کو نہ لیے ہو، نال کو سنگی آتے ہیں غلط قسم کا سنگ، نال کو سنگ نہ کریے کل لد نہ لائیے ہو۔ تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں سمجھا، ان کی محافظت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں، جب آپ سب کو ایک رسی میں باندھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نال کو سنگ نہ کریے کو لائن نہ یہ ہوں، تم میں کبھی تربوز نہ سیدھے، میں حکیم ہوں۔ یہ تمہ ایک دوائی ہوتی ہے، بڑی کڑوی ہوتی ہے، یہ دمے کے لیے ہوتی ہے، قبض کشا ہوتی ہے، دردوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ کرونا اس کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے۔ کرونا جو ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے گرم خشک ہوتی ہے یہ دوائی، تمہ جو ہے اس کے بیج ہوتے ہیں، یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، قبض کشا ہوتا ہے، گرم اس تاثیر اس کی گرم خشک ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، وہ جو جناب میاں محمد صاحب تھے نا، انہوں نے اس مولوی کو کہا، اور جو گیا تھا ہمارے کوٹی شاہ کے قریب سے، پنجیرے سے گیا، اس کو فرمانے لگا تم میرے عاشق ہو؟ ہاں۔
अच्छा फिर ऐसा करो, मैं तुम्हारे इसको जो है चेक करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो को वो सामने पानी का खूह है, पानी का खूह है, तुम जाओ खूह में छलांग लगाओ। वो जो था ना आशिक बनस्पति किस्म का, ये इसके भी कोई 5 दर्जे है, मीरान है, मोहब्बत है, इश्क है। ये अल्लाह महबूब की मोहब्बत में मुस्तक़र को देना, फना हो जाना, महबूब को पाने के लिए बहुत करना। आगे हुआ क्या, वो तो थे ना मौलवी साहब जो गए थे पंजेरे से, हमारे कोटली के शहर के करीब पंजेरे से गए थे। उन्होंने सोचा ये कोई जो खूब बता रहे हैं मियां मोहम्मद साहब, ये कोई गाल 2 गाल की इसकी गहराई होगी, मैं छलांग मार कर उस वहाँ छलांग लगा कर मैं बाहर निकलूंगा। और जब गया था वो मुद्दा उस खूह के करीब, तो नीचे देखा वो खूह बहुत गहरा था। उसने सोचा ये इतनी गहराई है, अगर मैं इसमें छलांग लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरी बीवी जो है वो है, उसका बाल बच्चा है, औलाद है, यहाँ मैं मर गया खूह में, तो वो बीवी बच्चों को कौन जो है उसकी उनको देखभाल करेगा। वो जो मौलवी साहब थे ना, वो कभी खूह की गहराई की देखे और कभी मियां मोहम्मद साहब को देखे। ये आपने तो फरमाया कि इसमें छलांग लगाओ, ये खूह इतना गहरा है कि इसको देखने से खौफ तारी होता है। आपने क्या मरवाने, वो मियां मोहम्मद साहब तो बहुत बड़े पाए के फकीर थे ना, वो उसकी खुद को समझ रही है बनस्पति किस्म का आशिक है। एक होता है सही आशिक, एक होता है बनस्पति का आशिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इश्क के रंग में, इसके मामले में मखलूक को धोखा देते हैं, इसके मामले में धोखा देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बड़ी आशिक जान देता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए जान कुर्बान करता हूँ। लेकिन जब जान कुर्बान करने का वक्त देता है, छलांग लगाकर एक तरह होकर खड़े हो जाए। और मियां मोहम्मद साहब मानने लगे उस मौलवी को जो गया हमारे इलाके से, मियां मोहम्मद साहब का आशिक बनाती। मियां साहब मानने लगे उस मौलवी को, मौलवी साहब आप क्या देखते हैं? अजी मैंने सुना था ये खूह कोई मामूली इसकी गहराई होगी, 2-3 का होगी, तो मैं छलांग लगाऊंगा तो बाहर निकलाऊंगा। ये तो इतना गहरा है, मैं इसमें अगर छलांग लगाई तो जाते ही मार दूंगा। मियां साहब फरमाने लगे, मियां मोहम्मद साहब फरमाने लगे उस मुद्दा को, फरमान लगे बाबा जी तुम्हारा बाल बच्चा है, बीवी बच्चे हैं, जाओ और उनकी देखभाल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी देखभाल करो, उनकी रहनुमाई करो, अपनी बीवी की रहनुमाई करो। ये जो इश्क का मामला है ना, ये बहुत मुश्किल बात है। मैं खड़ा था, मियां मोहम्मद साहब फरमाने, मैं खड़ा था कि तुम छलांग लगाओ, मैं आपको मैं नीचे नहीं जाने देता। वाह वाह, अल्लाह के बंदे ये हैं। मारे मैं देख रहा था कि तुम छलांग लगाते हो, ये जुबानी किस्म की आशिक हूँ, तो पता लग गया कि तुम जुबानी किस्म के आशिक। अगर आप सही आशिक होते तो आपकी जान की पता न करते, छलांग लगा देते। पता चला कि तुम बनस्पति किस्म के आशिक हो, अपनी जान को बचाते हो, मेरे हुक्म तामीर नहीं करते। आप तुम्हारे लिए आदर किया, मैं देख रहा था कि तुम छलांग लगाओ खूह में, और मैं उनको नीचे नहीं जाने दे रहा था, मैं देख रहा था कि तुम छलांग लगाओ, मैं तुमको रस्ते में पकड़ूं। तो ऐसा करो, आप सीधे सीधे अपने घर चले जाए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें, घर का मामला दुरुस्त करें। तो ये जो इश्क का मामला ना, ये इसका जहन से बाहर निकाल दे। वो
बुजुर्गों ने फरमाया मकाम आशिकी दीगर मकाम बंदगी दीगर। कि अलामा साहब ने फरमाया मकाम आशिकी दीगर इसका मकाम और है, मकाम आशिकी दीगर मकाम बंदगी दीगर। दिगर का जो है ना आबादी का मकाम और है, इसका मकाम और है। जब इंसान अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में कामिल अकमल होते थे फिर वो आशिक बनता है। मकाम आशिकी दीगर मकाम बंदगी दीगर जरूरी सजदा में खाई दे खाकी बिशरत। मियाँ मोहम्मद साहब ने इस शेर का तर्जुमा किया। मियाँ साहब फरमाते हैं शान जमान इंसान पदेदा मरका नालू हो गए। मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते हैं आपके शामलू की किताब में शान जमान इंसान पदेदा मरका नालू हो गए। जो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का वली है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के प्यारे है, अल्लाह के मुहिब है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के आशिक है, उनका मकाम और है। हकीकत में जो ये है ना ये फरिश्ते इनका मकाम और है। ये साहब मानना है शान जमान इंसान पदेदा मरका नालू हो गए। खुद नहीं ये कलमा मोहम्मद को झगड़ा लगे। ये इंसान का मकाम जो है फरिश्तों से आगे है। जिन अमकानों में इंसान को डाला गया फरिश्तों को नहीं डाला गया है। बस ये क्या सुभान रब्बी अज़ीम, सुभान रब्बी अज़ीम, सुभान रब्बी आला, ना इनकी दुनिया के चक्कर में डाला गया है। को 2-3 दफा इनको रजवाया गया है और 2-3 दफा ही फेल हो गए। यहाँ पर मियाँ साहब फरमाते हैं शान जवान इंसान पर देदा मरका नालू हो गए। खोल नहीं ये कलमा मोहम्मद को झगड़ा लगे। महबूबा करीमा अंदर सब लोग ये साहब फरमाते हैं महबूब और चीज़ है, माशूक बनना और बात है, आशिक बनना और बात है। सुखियाँ बातें करनियाँ सुखे मसले बयान करने ये और बात है। मियाँ साहब फरमाते हैं शान जवान इंसान पर पदेदा मरका नालू हो गए। खोद नहीं कल मोहम्मद को झगड़ा के माशूका महबूबा करीमा अंदर सबने फर्क किया रे जैसे नहीं मोहम्मद रजा के मुद्दा मारे नहीं रजा के मौली में मेरे साथ झगड़ा करेगा। वो अल्लाह के आशिक थे, अल्लाह के प्यारे थे। वो मियाँ मोहम्मद साहब ने वो जो मौली थे नासी किस्म के आशिक उनको कहा मौली साहब ये इसका काम बहुत मुश्किल है, आप चले जाए अपने बीवी बच्चों की देखभाल करें, उनकी निगरानी करें। ये जो है ये इस काम के पीछे न पड़े। यहाँ पर एक बात और भी बताऊँ, हमारे कोटली शहर के 3 बंदे, एक का नाम था मिस्त्री मान, एक जो था वो हमारे खानदान में से थे साईं गुल मामा, साईं गुल मामा। ये जो बाद में आपको बताने लगा कम से कम 80-85 साल पहले की बात है। ये 3 बुजुर्ग, ये 3 बंदे ये कहाँ पर खड़ी शिव के, कहाँ गए खड़ी शिव के मिलने के लिए मियाँ मोहम्मद साहब। उनमें से एक जो था वो वापी था, वापी का बड़ा असरार था। दूसरा जो था वो नाम वापी